गुड मॉर्निंग नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे स्वाध्याय 3.2 गणवानुं छे। प्रथम दाखलो छे नीचेनी समस्याओं परथी सुरेख समीकरण युग्म बनावो अने तेमनो उकेल आलेखनी रीते शोधवानो छे। समीकरण युग्मना उकेल शोधवानी रीतोमांथी आपणे आ परिस्थितिने आलेखनी रीते उकेलवानी छे। प्रथम दाखलो आपेलो छे धोरण 10 ना 10 विद्यार्थीओ गणितना कोयडानी स्पर्धामां भाग ले छे। जो भाग लेनार छोकरीओनी संख्या छोकराओनी संख्या करता 4 वधारे होय तो केटला छोकराओए अने केटली छोकरीओए स्पर्धामां भाग लीधो हशे ते शोधवानुं छे। छोकराओनी संख्या अने छोकरीओनी संख्या जेनीए स्पर्धामां भाग लीधो होय ते आपणे शोधवानुं छे। आपेलुं शुं छे धोरण 10 ना 10 विद्यार्थीओ भाग ले छे। कुल केटला विद्यार्थीओ 10 विद्यार्थीओ छे, जेमां छोकरा छोकरी बंने थईने 10 विद्यार्थी छे अने छोकरीओनी संख्या छे ए छोकराओनी संख्या करता 4 वधारे छे। धारो के छोकरीओनी संख्या x छे। धारो के स्पर्धामां भाग लेनार छोकरीओनी संख्या x छे। धारो के स्पर्धामां भाग लेनार छोकरीओनी संख्या x छे अने छोकराओनी संख्या छोकराओनी संख्या ने आपणे y धारीए के x छोकराओ भाग लीए छे अने y छोकरीओ भाग ले छे। हवे अहीं आपणे कुल केटला विद्यार्थीओ भाग ले छे ते आपी दीधुं छे। तो धोरण 10 ना 10 विद्यार्थीओ स्पर्धामां भाग ले छे। माटे x वत्ता y बराबर 10 थशे ने। छोकराओनी संख्या छोकरीओनी संख्या x अने छोकराओनी संख्या y अने कुल केटलाए भाग लीधो छे के तो 10 विद्यार्थीओए। माटे x वत्ता y बराबर 10 जे आपणे एक बेजिक परिस्थिति मळी। हवे बीजुं शुं आप्युं छे जो भाग लेनार छोकरीओनी संख्या छोकराओनी संख्या करता 4 वधारे होय। छोकराओनी संख्या छोकरीओनी संख्या भाग लेनार छोकराओनी संख्या करता केटली वधारे छे 4। चलो छोकरीओनी संख्या x छे छोकराओनी संख्या y छे बराबर। हवे छोकरीओनी संख्या x छे ते y करता 4 वधारे ज छे तो बेने सरखा करवा होय तो आपणे छोकराओने पण 4 वधारवा पड़े। जो छोकरीओनी संख्या तो 4 वधारे छे एवुं कीधुं ज छे तो बंनेने सरखा करवा होय तो y एटले के छोकराओमां 4 संख्या वधारवी पड़े एटले के वत्ता 4। माटे x ओछा y बराबर 4 जे आपणे बीजी बेजिक परिस्थिति मळी। हवे कई रीते शोधवानुं छे तो आलेखनी रीते शोधवानुं छे। आलेखनी रीते शोधवा माटे आपणे बंने समीकरणना बे उकेल जाणता होवा जोईए। तो समीकरण 1 परथी
ટેબલ બનાવીએ। સમીકરણ 1 પરથી y બરાબર શું થશે? y બરાબર 10 ઓછા x, 10 ઓછા x। તો x અને yનું ટેબલ બનાવીએ, xની અલગ અલગ કિંમતો લેશું, તેને અનુરૂપ yની કિંમતો આપણે મળશે। એવી જ રીતે સમીકરણ 2 પરથી y બરાબર શું થશે? સમીકરણ 2 પરથી y બરાબર x ઓછા 4 થશે, y બરાબર x ઓછા 4। તો સમીકરણ 2 માટે પણ આપણે બે ઉકેલ મેળવીશું। ચાલો સમીકરણ 1 માટે 2 ઉકેલ જોઈએ તો ધારો કે x બરાબર મૂકીએ 0, x બરાબર 0 કિંમત લઈએ તો y બરાબર મળશે 10, 10 ઓછા 0 10। જો x બરાબર 7 લેવામાં આવે, જો x બરાબર 7 લેશું તો y બરાબર મળશે 3। એવી જ રીતે બીજા સમીકરણ માટે x બરાબર 0 લઈએ તો y બરાબર મળશે ઓછા 4 અને x બરાબર 7 લેશું તો y બરાબર મળશે 3। 7 ઓછા 4 એટલે મળશે 3। આલેખની રીતે જોવાનું છે। ચાલો આ બિંદુઓને આલેખમાં દર્શાવીશું। તો પ્રથમ બિંદુ છે x યામ 0 અને y યામ 10। x યામ 0 આપણું ઉદ્ગમ બિંદુ હશે 0, 0 10, x અક્ષ પર 0 અને એનો y યામ છે 10, જે બિંદુ ક્યાં હશે? y અક્ષ પર। આપણે y અક્ષને થોડીક લંબાવીએ તો 9 અને 10, 10 0, x બરાબર 0, x બરાબર 0 યામ હોય x યામ, તો એનો આલેખ કયા અક્ષ પર મળશે? એ બિંદુ y અક્ષ પર હશે। તો 0 10 બિંદુ ક્યાં હશે? y અક્ષ પર 0 10, 0 10 જેને નામ આપીએ a। એવી જ રીતે x યામ 7, y યામ 3, તો x અક્ષ પર 7 અને y યામ પર y અક્ષ પર ગોતીએ 3, જે બિંદુ અહીં ક્યાંય હશે? 7 3, જેને નામ આપશું b બિંદુ। એવી જ રીતે x અક્ષ પર 0 ત્યારે y અક્ષ પર ઓછા 4, x યામ 0 y યામ ઓછા 4, તો 0 ઓછા 4 જે બિંદુ મળશે અહીં 0 ઓછા 4, નામ આપીએ p બિંદુ। અને બીજું છે 7 3, x યામ 7 y યામ 3, જે બિંદુ આપણે ઓલરેડી દર્શાવેલું છે। તો આલેખ દોરીએ હવે। અને p b ને જોડીએ, કારણ કે સમીકરણ 2ના આ બંને ઉકેલ છે, આ બે બિંદુઓ સમીકરણ 2ના છે, તો તેને જોડતા ચલો રેખા એ બી એ કોનું નિરૂપણ કરશે? સમીકરણ 1નું x વત્તા y બરાબર 10, x વત્તા y બરાબર 10 અને રેખા પી બી છે તે કયા સમીકરણનું નિરૂપણ કરશે? તો x ઓછા y બરાબર 4, x ઓછા y બરાબર 4। તો બંને સમીકરણના આલેખ એક અનન્ય બિંદુમાં છેદે છે, એક અને માત્ર એક બિંદુમાં છેદે છે, જે છે 7 3। તો જે બિંદુમાં છેદે એ આપણો ઉકેલ છે, મતલબ કે x અક્ષ પર કયા 7 બિંદુ છે x યામ એનો, અને y યામ કેટલો છે 3,
7 3 જુઓ ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું છે। એક્સ આપણે શું ધાર્યું છે, છોકરીઓની સંખ્યા એક્સ ધારી છે તો એક્સયામ છે તે જ છોકરીઓની સંખ્યા હશે, અને છોકરાઓની સંખ્યા વાય ધારી છે તો વાયયામ છે તે જ છોકરાઓની સંખ્યા હશે। તો આપણને જવાબ મળી ગયો। કેટલા છોકરા અને કેટલી છોકરી, તો કે 7 છોકરીઓ અને 3 છોકરાઓએ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હશે। માટે લખવાનું આમ 7 છોકરીઓ, એક્સયામ આપણો છે 7 એટલે કે 7 છોકરીઓએ, અને વાયયામ આપણો મળે છે બિંદુ 3 તો 3 છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી, 7 છોકરીઓએ અને 3 છોકરીઓએ, 7 છોકરાઓએ અને 3 છોકરાઓએ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હશે। આલેખની રીતથી દર્શાવવામાં આ તમે અહીં આપણે એક્સ બરાબર 0 7 આ બિંદુઓ લીધા, તમે 0 3 0 1 2 1 2 ખાલી લ્યો, કોઈ પણ 2 ઉકેલ દોરશો। ધારો કે મેં આ બિંદુ લીધું હોત 2 7 તો એ બિંદુને અહીં દર્શાવત અને એમાંથી પસાર થતી રેખા પણ 7 3 ને આ અને બીજા સમીકરણની રેખા કોઈ પણ બિંદુઓ લઈને દર્શાવી હોત તો રેખા બંનેને છેદશે ક્યાં, આ બિંદુએ। આપણે અહીં ટેબલમાં 7 3 બિંદુ મળી જાય છે, 7 3 બંનેનો સરખો ઉકેલ મળે છે। જો ન મળે તો આપણે આ જ વસ્તુ આલેખમાં જોવાની અને આલેખમાં જે બિંદુએ છેદે છે તો એક્સ અક્ષ પર કયા બિંદુએ, તો એક્સયામ 7 અને વાયયામ છે એ 3, બંને રેખાઓ બંને સમીકરણની રેખાઓ છે બંનેના આલેખ એ જે બિંદુએ છેદશે એ આપણો ઉકેલ હશે। ચલો એવું જ બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે જેને આપણે આલેખની રીતે ઉકેલવાનું છે। 5 પેન્સિલ અને 7 પેનની કુલ કિંમત ₹50 છે। 5 પેન્સિલ અને 7 પેનની કુલ કિંમત કેટલી આપી છે, ₹50, અને તે જ કિંમતવાળી 7 પેન્સિલ તથા 5 પેનની કુલ કિંમત ₹46 છે। તો એક પેન્સિલ અને એક પેનની કિંમત શોધવાની છે। આપણે ધારી લઈએ કે એક પેન્સિલની કિંમત ધારો કે x છે અને એક પેનની કિંમત છે y। ધારો કે એક પેન્સિલની કિંમત ₹x અને એક પેનની કિંમત ₹y છે। આપણે ધારી લીધું કે એક પેન્સિલની કિંમત x રૂપિયા અને એક પેનની કિંમત ₹y છે। હવે જુઓ રકમમાં શું આપેલું છે કે 5 પેન્સિલ અને 7 પેનની કુલ કિંમત ₹50 આપી છે। તો 5 પેન્સિલની કુલ કિંમત કેટલી થશે, એક પેન્સિલની કિંમત ₹x હોય તો 5 પેન્સિલની કિંમત કેટલી થશે, ₹5x। એવી જ રીતે 7 પેનની કુલ કિંમત કેટલી થશે, 7 × y એટલે કે 7y। તો લખીએ અહીં 5 પેન્સિલ અને 7 પેનની કુલ કિંમત
₹50 છે। માટે 5 પેન્સિલની કુલ કિંમત કેટલી થશે? 5x રૂપિયા। અને 7 પેનની કુલ કિંમત કેટલી થશે? 7y। હવે બંનેની કુલ કિંમત આપણે આપી દીધી છે ₹50, તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? 5x વત્તા 7y બરાબર 50। આપણે સમીકરણ 1 મળે છે। એવી જ રીતે બીજું આપેલું છે કે તે જ કિંમતવાળી, એટલે આપણે આ એક પેન્સિલની કિંમત x રૂપિયા અને બીજી પેન્સિલની કિંમત ₹y વાળી જ 7 પેન્સિલ તથા 5 પેન લેવાની છે। હવે 7 પેન્સિલ અને 5 પેનની કુલ કિંમત ₹46 છે। 7 પેન્સિલ અને 5 પેનની કુલ કિંમત ₹46 છે। માટે 7 પેન્સિલ તો 7x રૂપિયાની હશે અને 5 પેન તો 5y રૂપિયાની હશે। બંનેની કિંમત કુલ કેટલી આપી છે? ₹46, તો બરાબર 46। આપણે બે બૈજિક પરિસ્થિતિ મળી ગઈ। હવે બૈજિક પરિસ્થિતિ મળી ગઈ તો એને આલેખના રૂપમાં આપણે દર્શાવી શકીએ। તો આલેખમાં દર્શાવવા માટે સમીકરણ 1 પરથી y બરાબર શું થશે? y બરાબર 50 ઓછા 5x ભાગ્યા 7। 50 ઓછા 5x ભાગ્યા 7। બંનેનું ટેબલ બનાવીએ, x અને yની અલગ અલગ કિંમતો મેળવીએ। ચલો y x બરાબર લઈએ। x બરાબર ધારો કે 5 લઈએ। ધારો કે x બરાબર આપણે 3 લેશું તો 5 ગુણ્યા 3 એટલે 15 અને 50 ઓછા 15 ભાગ્યા 7। 50 ઓછા 15 35 ભાગ્યા 7 તો આવશે 5। x બરાબર 3 લઈએ તો y બરાબર 5। જુઓ અહીં 2 મૂકશું તો પણ 5 2 10, 50 ઓછા 10 એટલે આવશે 40 અને 40 ભાગ્યા 7 કરશો તો કોઈ અપૂર્ણાંક સંખ્યા મળશે। માટે આપણે વિચારીને કોઈ એવી સંખ્યા x બરાબર લેવાની જેથી આપણે કોઈ પૂર્ણ સંખ્યા મળે જેને આલેખમાં દર્શાવવી સરળ રહે। અપૂર્ણાંક સંખ્યા મળે તો પણ આલેખમાં દર્શાવી જ શકીએ, પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યા મળે તો દર્શાવવી સરળતા પડે। 3 5। હવે ધારો કે x બરાબર 10 લઈએ તો y બરાબર શું મળશે? 0, કારણ કે 50 ઓછા 5 ગુણ્યા 10 50 ઓછા 50 ભાગ્યા 7 એટલે કે y બરાબર મળશે 0। હવે એવી જ રીતે સમીકરણ 2 પરથી y બરાબર શું મળશે? સમીકરણ 2માં y બરાબર 46 ઓછા 7x ભાગ્યા 5। x અને yની અલગ અલગ કિંમતો લઈએ। ચાલો x અને yની અલગ અલગ કિંમતો, ધારો કે x બરાબર 8 લઈએ। x બરાબર 8 તો 8 7 56, 46 ઓછા 56માંથી 46 જશે તો, પરંતુ અહીં ઓછા 56 છે અને વત્તા 46 થશે, કારણ 7 ગુણ્યા 8 56 એટલે 46 ઓછા 56 જે મળશે આપણને ઓછા 10, ઓછા 10 ભાગ્યા 5 એટલે જવાબ આવશે ઓછા 2। y શું મળશે? ઓછા 2।
હવે x બરાબર 3 લઈએ, ધારો કે x બરાબર 3 લઈએ તો 3 ગુણ્યા 7 21, 46 ઓછા 21 25, 25 ભાગ્યા 5 કરશો તો જવાબ આવશે 5. આપણને y બરાબર 5 મળે ક્યારે? જો x બરાબર આપણે 3 લેવામાં આવે. તો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 બંને માટે બે ઉકેલ આપણે મેળવ્યા. xy બે બિંદુઓ મળશે જેનાથી આપણે આલેખ દોરશું. તો પ્રથમ છે 3, 5, x યામ 3 y યામ 5, x યામ 3 y યામ 5. જુઓ x અક્ષ પર શું જોવાના? 3, y અક્ષ પર જોવાના 5. હવે આ બંને જ્યાં છેદશે ત્યાં આપણું બિંદુ હશે 3, 5. ત્રણ 5 જેને નામ આપવું એ કોઈ પણ નામ આપી શકીએ. બીજું બિંદુ છે 10, 0. x અક્ષ પર 10 અને y અક્ષ પર શું જોવાના? 0. તો એ બિંદુ ક્યાં હશે? 10, 0. y યામ જેનો 0 હશે તે બિંદુ હંમેશા x અક્ષ પર જ ક્યાંક હશે. આ બિંદુ કયું છે? 10, 0 જેને નામ આપીએ B. ચલો સમીકરણ 2 માટેના બે બિંદુઓ દર્શાવીએ તો 8 ઓછા 2. x અક્ષ પર છે 8 ત્યારે y અક્ષ પર છે 2. તો x અક્ષ પર 8 અને y અક્ષ પર ઓછા 2 બંને જ્યાં છેદે ત્યાં નામ આપીશું આપણે બિંદુ P 8 ઓછા 2. એવી જ રીતે 3, 5, x યામ 3 y યામ 5. જે બિંદુ ક્યાં છે? x યામ 3 y યામ 5 આપણે સમીકરણ 1 માટે પણ દર્શાવ્યું જે બિંદુ છે એ. તો બંનેને જોડીએ. અને AP જે બીજા સમીકરણ માટે છે તેને પણ જોડીએ. તો રેખા AP કયા સમીકરણ માટે છે? 8 ઓછા 2 અને 3, 5 બિંદુઓ જે બીજા સમીકરણ માટે છે. 7x વત્તા 5y બરાબર 46. 7x વત્તા 5y બરાબર 46. અને રેખા AB છે તે કયા સમીકરણ માટે છે? સમીકરણ 1, 5x વત્તા 7y બરાબર 50. ચલો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 બંનેનો આલેખ કયા બિંદુએ છેદે છે? બિંદુ A જેના યામ છે 3 અને 5. x યામ 3 છે, y યામ 5 છે. આપણે હમણાં જ શીખ્યા જે ધાર્યું હોય તે જ તેનો ઉકેલ લખવો. તો આપણે પેન્સિલની કિંમત x રૂપિયા ધારી તો આપણો x યામ છે 3 અને પેનની કિંમત આપણે રૂપિયા y ધારી તો y યામ આપણો છે 5. એટલે કે પેન્સિલની કેટલી હશે કિંમત? એક પેન્સિલની 3 રૂપિયા અને એક પેનની કિંમત કેટલી હશે? 5 રૂપિયા. તેથી એક પેન્સિલની કિંમત રૂપિયા 3 અને એક પેનની કિંમત કેટલા રૂપિયા છે? 5. કારણ આપણે આલેખમાં y યામ કેટલો છે? 5. y આપણે પેનની કિંમત ધારેલી છે એટલા માટે y જે મળ્યો છે એ આપણી પેનની કિંમત મળે છે. તો એક પેન્સિલની કિંમત રૂપિયા 3 અને એક પેનની કિંમત રૂપિયા 5 છે.
જો સાચું છે કે નહીં તે જાણવું હોય તો 3 અને 5 x બરાબર 3 અને y બરાબર 5 બેમાંથી કોઈ એક સમીકરણમાં મૂકી અને ચકાસી શકીએ।